یا آسمان سے ہونے والی بارش، اس کو آپ کیا سمجھتے ہو؟ کتنی بڑی نعمت ہے؟ بتاؤ اس نعمت پر اللہ نے تم سے کوئی بل مانگا ہو؟ ہندوستان کے اندر سائنٹسٹ لوگوں نے ایک بار سمندر کے پانی سے بھاپ بنا کر مصنوعی بدلیاں بنائی تھیں۔ اسی ہندوستان کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے۔ ہندوستان کے سائنٹسٹ لوگوں نے سمندر کے پانی سے بھاپ بنا کر اور اس بھاپ سے آرٹیفیشل بادل بنائے تھے، آرٹیفیشل مصنوعی بدلیاں بنائیں، اور 10 منٹ کے لیے صرف بمبئی شہر پر ان بدلیوں سے بارش کی تھی۔ جانتے ہو کتنے منٹ؟ 10 منٹ، صرف پوری بمبئی پر 10 منٹ بارش کی تھی بس۔ یاد رکھیے گا، یہ رات کا 3:30 بجنے والا ہے، اس وقت میں بولوں گا کچھ اور سننے میں کچھ اور آئے گا آپ کے، اس لیے دماغ کے پردے کھول کر بیٹھیے گا اور سوچئے گا۔ سمندر کے پانی سے بھاپ بنایا اور اس بھاپ سے آرٹیفیشل بادل، مصنوعی بدلیاں بنائیں۔ بھارت کے سائنٹسٹ نے، بھارت کے ہندوستان کے سائنسدانوں نے سمندر کے پانی سے بھاپ اور بھاپ سے مصنوعی بدلیاں بنائیں، اور ان بدلیوں سے صرف 10 منٹ کے لیے بمبئی شہر پر بارش برسائی، صرف بمبئی شہر پر۔ اس 10 منٹ کی بارش میں ہندوستان کا خرچہ کتنا آیا؟ انڈیا کا خرچہ کتنا آیا؟ گورنمنٹ، انڈین گورنمنٹ کا خرچہ کتنا آیا آپ کو معلوم ہے؟ پورے انڈیا کی 25 سال کی کمائی ختم ہو گئی۔ 10 منٹ کی بارش میں 25 سال انڈیا نے جو کمایا تھا، بھارت نے جو کمایا تھا، 25 سال کی کمائی کا صرفہ لگ گیا، 25 سال کی کمائی خرچ ہو گئی۔ اسی دن سے، اسی تاریخ سے آرٹیفیشل بادل بننا بند، ورنہ ماہر موسمیات تو آج بھی ہیں، آج بھی تو ہیں جو بتا دیتے ہیں کہ 2 دن لکھنؤ میں بڑی بارش رہے گی، 2 دن یہاں موسم خراب رہے گا، برف کی بھی بارش ہو سکتی ہے، اولے بھی گر سکتے ہیں، ہوا میں تیزی رہے گی۔ یہ سب بتاتے ہیں کہ نہیں بتاتا موسم وبھاگ؟ آج کے بارے میں بھی بتایا تھا، اور صبح بارش ہوئی، موسم وبھاگ نے 2 دن اور الرٹ رکھا ہے، یہ بتایا کہ نہیں؟ سب کچھ بتایا، لیکن آج اس دن کی تاریخ سے پھر سمندر کے پانی کی بھاپ بنا کر اور اس بھاپ سے مصنوعی بدلیاں نہیں بنائی گئیں، بارش کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ صرف بمبئی شہر پر 10 منٹ کی بارش کی تو ہندوستان کا 25 سال کا خرچہ ختم ہو گیا، 25 سال جو کمایا تھا وہ کمائی خرچ ہو گئی، اور پورے ہندوستان پر اگر بارش کر دی جائے 10 منٹ تو کیا حال ہوگا؟ تو خرچہ کہاں تک پہنچے گا؟ اور 10 منٹ کی بارش میں یہ حال ہے کہ ہندوستان 25 سال پیچھے چلا گیا، 25 سال کا خرچہ لگ گیا۔ غور کرو، 10 منٹ کی صرف بمبئی شہر پر ہونے والی بارش میں پورے بھارت کے 25 سال کا خرچہ ختم کر دیا۔ 25 سال بھارت میں جو کمایا تھا وہ سارا خرچہ لگ گیا۔ غور کرو اللہ رب العالمین کی اس نعمت پر کہ اس نے پورے کے پورے 4 مہینے آپ کو بارش کے دے دیے۔ جون کا مہینہ بارش، جولائی کا مہینہ بارش، اگست کا مہینہ بارش اور ستمبر کا مہینہ بارش، 4 مہینے پورے کے پورے بارش کے ہمیں اور آپ کو دے دیے، لیکن آج تک اس نے ٹیکس نہیں مانگا کہ میرے بندوں میری اس نعمت پر ٹیکس دو۔ اور وہ بارش صرف بمبئی میں نہیں، پورے ہندوستان نہیں، پوری دنیا میں ہوتی ہے۔ اللہ نے بارش کے وہ دن متعین کر رکھے، جون، جولائی، اگست اور ستمبر، 4 مہینے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اس اللہ رب العالمین کی، ہم نے اندازہ لگایا؟ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میرے بندوں میری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اور یہاں پر بھی رحمت تو دیکھو، یہاں پر بھی تو مہربانیاں دیکھو، وہ بارش بھی صرف مسلمانوں کو نہیں ہوتی ہے،
मुसलमानों के खेतों में नहीं होती है, मुसलमानों के अनाज में नहीं होती है। वो बारिश भी अल्लाह जिस तरह एक मुसलमान के खेत में बरसाता है, एक हिंदू को भी खेत में देता है, एक यहूदी को भी पहुंचाता है, एक ईसाई को भी उससे महरूम नहीं करता है, एक बुद्धिस्ट और जैनी और सिख को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन महरूम नहीं करता है। हवा और पानी पर अल्लाह ने नियंत्रण खुद रखा है, इसको किसी का मालिक नहीं बनाया है। हाँ ठीक है, इस शहर में कौन जाएगा, तुम्हारी मर्जी चल सकती है, किसको कब बोलने दिया जाएगा और किस पर कब पाबंदी लगा दी जाएगी, यहां तुम्हारी हुकूमत चल सकती है। कौन क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कितनी शादियां कर सकता है और कितने बच्चे पैदा कर सकता है, इस पर तुम कानून बना सकते हो। लेकिन अगर हवा का और पानी का इख्तियार तुम्हें दे दिया जाए तो तुम तो जुल्म के आसमान तोड़ डालोगे। इसलिए अल्लाह ने हवा पर और पानी पर खुद नियंत्रण रखा है, इसको किसी का गुलाम नहीं बनाया है। हवा और पानी पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी को हुकूमत चलाने का हुक्म नहीं दिया है। इसीलिए मेरे भाइयों, इस हवा से हम और आप सब फायदा उठा सकते हैं। अगर ये हवा और पानी भी जो आसमान से बरसता है, अगर ये भी किसी हुक्मरां के हाथ में दे दिया होता तो मौजूदा दौर का चौकीदार आपको इस पर भी बैंड लगा देता और इस पर भी बहुत सी पाबंदियां लगा दिया होता। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन चीजों का मुकल्लफ नहीं बनाया है, अपने पास रखी है इन सारी चीजों को। ये हवा जो चलती है इस पर भी पाबंदी लग जाती। गैर मुस्लिम हिंदू भाइयों को इतना मिलना चाहिए, मुसलमानों को इतना, सिखों को इतना, इनको इतना, इनको इतना। ये बारिश जो आसमान से बरसती है, हिंदू भाइयों को इतनी, मुसलमानों को इतनी, इनको इतनी, इनको इतनी, और मुसलमानों को चाहो तो बिल्कुल महरूम ही कर दो। ये बहुत आसान है जुमलेबाजी। मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए, अगर पानी, हवा, बारिश और इन चीजों पर भी अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी हुकूमत को कंट्रोल दे देता तो आज वो कितने जुल्म और सितम के पहाड़ हमारे और आपके ऊपर तोड़े जाते हैं, तोड़े जाते। अल्लाह ने इसको अपने पास रखा। ये सूरज की रोशनी अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है जो हमें और आपको मिलती है। ये रात अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है जिसमें हम सोते हैं और तरोताजा उठते हैं। सुबह कितनी बड़ी नेमत है जिसमें हम मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं और कमा कर लाते हैं और अपने बीवी बच्चों का पेट भरते हैं। मेरे भाइयों, इन नेमतों को अल्लाह ताला क्या कह रहा है, इन तउद्दू नेमतल्लाही ला तुहसूहा। मेरे बंदो मेरी नेमतों को गिनना चाहो, मेरे बंदो मेरी नेमतों को शुमार करना चाहो तो तुम मेरी नेमतों को शुमार नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। ये तो नेमतें हो गई। आइए रहमत भी देख लें, उसकी रहमत भी बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो रहम का जज्बा एक दूसरे के दिल में डाल दिया, ये बहुत बड़ी रहमत नेमत है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन रहम का जज्बा एक दूसरे के दिल में ना डाला होता तो ये माँ कभी अपने बच्चे को अपने पेट से बाहर ना निकालती और पैदा नहीं करती। ये रहम का जज्बा अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों के अंदर ही नहीं, जानवरों के अंदर भी डाल दिया है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन जानवरों के अंदर ये रहम का जज्बा और इंसानों के अंदर ये रहम का जज्बा न डालता तो एक माँ अपने बच्चे को अपने हाथ से मार डालती और एक बाप अपने बच्चे का पैदा होते ही गला दबा देता। लेकिन अल्लाह ने रहम का जज्बा एक दूसरे के अंदर डाला है और फरमाया अल्लाह के नबी ने, इरहमू मन फिल अर्ज यरहमुकुम मन फिस समा। गौर करो अल्लाह के रसूल की जबान से निकले हुए जुमले पर, इरहमू मन फिल अर्ज, तुम जमीन वालों पर रहम करो। इरहमू मन फिल अर्ज, जमीन में जो लोग भी हैं, जो मखलूकात है, इंसान हो, जानवर हो, चरिंदों परिंदों, तुम इनकी ऊपर रहम करो। अल्लाह के नबी कहते हैं यरहमुकुम मन फिस समा, आसमान वाला तुम्हारे ऊपर रहम करेगा। अगर तुम दुनिया में अल्लाह की मखलूक के साथ रहमो, हुस्न सुलूक का बर्ताव करोगे तो आसमान वाला तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करेगा, तुम्हारे साथ रहम का सुलूक करेगा।